Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatul futuh wal munuh wal rusukh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa ashari ثم الأرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين والأرواح الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والصحابة والتابعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء الشهداء الصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ثم الأروي سيدنا الإمام حسن البصري والإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام محمد بن إدريس والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي الأشعري والإمام أبي موسى الخضري والإمام البخاري وسيدنا المهاجر الله أبو عيسى وسيدنا الولي المقدم محمد بن بعلوي ثم الشيخ الكبير أحمد الرحمن بن السلام الشيخ أبو بكر صبرا ثم الروح سيدنا بن عباس الأحمد بن عمر عباس الشيخ عبد الغفار باروس ثم رسول الله إرشاد وغوث الجبل والبلاد الحبيب عبد الله بن عباد ما شاء الله أن الله الجلال والشمال ثم الشيخ محي الدين أبو العربي الشيخ محمد علي بن حسن كما ذكر الله شيخ بن القاسم بن مصر والشيخ بن احمد بن حجر الاسولاني والشيخ محمد بن عواوي بن المرداني الشيخ بن عبد الرحمن بن ابي بكر السويدي ثم سيدنا محمد بن الغزالي والمحمد بن شريح بن المشدي من ارواح السادتين وصلى الله عليه وسلم ويوسف وصلى الله عليه وسلم محمد بن عواوي بن المرداني سيدنا محمد بن صاحب وسلم وصلى الله عليه وسلم إبراهيم ومن ضمن الحسين بن أبي بكر عليه الصلاة والسلام وعطاس وبن عطاس بن عطاس ومحمد الحداد ومسعود بن جدا أبو عثمان بن الله بن أيمن حسن محمد الحداد ومحمد بن الحداد وحدث سعيد بن أبي العاشر وعطاس ثم رسول عن الرحمن الشيخ بن علي محمد صلى الله عليه وسلم شيخ سيد الوالد عبد الرحمن محمد بن عبد الرسول بن سعيد بن عطاس بن عطاس شيخ جنيد بن محمد بن ابراهيم بن سعيد بن شيخ ولا شيء بن عبد الرحمن بن مالك بن زيد ولا وهي مشابه الجزاء صالح ابراهيم بن يحيى بن يحيى المهاجر بن احمد بن صالح صالح ابراهيم بن عن حجم من سادتنا عن ربع المشارق الارض وغربها والله تعالى الله ورحمة درجات الجنة ويعيد علينا ولاولادنا وذرياتنا واحبابنا وتلاميذنا وولادنا وعلى من انتسب الينا من بركاتهم امدادهم وسرورهم وانوارهم ونورهم وانفعالهم في الدين والاخره من ارواح ابائنا وامهاتنا وعدداتنا وجداتنا وشيخنا معاذ بن عبد وهم توفينا وإلى أرواح من تسلمنا إلينا ومن أمر هذا العصر المبارك صولهم وقرائهم وذنبهم عبد بين وجميع المسلمين الزمان والمؤمنين أنه فضل القرآن وارحمهم ويجعل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الخاتم سبق الناصر الحق والهادي صراطك المستقيم وعلى وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم بنور الفهم
بمعرفة العلم وحسن أخلاقا بالحلم وسهل لنا وبفضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitabnya halaman halaman 75 baris ke 9 dari bawah. Halaman 75 baris ke 9 dari bawah. Halaman 75. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wal maqalatu as-salisatu an ba'dil hukama'i radhiyallahu anhum arba'atun qabihatun wa huwa ma yata'allaqu bihi الذم في العاجل والعقاب في الآجل لكن أربعة منها أقبح الذنب أي الإثم من الشاب قبيح ومن الشيخ أقبح والاشتغال بالدنيا أي بأمتعتها من الجاهل قبيح ومن العالم أقبح كما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من ازداد علما ولم يزدد في الدنيا زهدا لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا. رواه الديلمي. والتكاسل في الطاعة أي موافقة أمر الله تعالى من جميع الناس قبيح ومن العلماء والطلبة أي الذين يطلبون العلم أقبح. والتكبر من الأغنياء قبيح ومن الفقراء أقبح. والله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bidarna amin radhiyallahu anhu.
Wal maqalatu salisatu, dan ini adalah maqalah yang ketiga, perkataan yang berisi nasihat yang ketiga di dalam bab rubai, yaitu bab yang berisi kalimat-kalimat nasihat yang tersusun dari 4 kalimat. An ba'dil hukama'i, sama dengan makalah yang kedua, sumbernya adalah dari salah seorang ulama, salah seorang hukama, itu orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan tentang rahasia di balik suatu peristiwa atau di balik suatu ilmu, itu hukama. Apa kata beliau? Arba'atun qabih radhiyallahu anhum, semoga Allah taala meridhoinya. Arba'atun qabihatun, ada 4 hal yang dipandang jelek, yang buruk. Wa huwa ma yata'allaqu bihi dhammu fil ajli wal iqabu fil ajli. Yang dimaksud dengan jelek di sini, buruk di sini, atau qabihah di sini adalah hal-hal yang terkait dengannya celaan, kehinaan fil ajli, di kehidupan sekarang di dunia, wal iqabu fil ajli, dan juga siksa nanti di neraka. Bukan hanya hina dan celak waktu hidup di dunia, sifat keadaan 4 hal tersebut bahkan juga bisa mendatangkan siksa, iqab, hukuman nanti di kehidupan akhirat, baik kehidupan sekarang ataupun yang akan datang. Sekarang hina, tercela, sedangkan nanti di akhirat dapat hukuman. Apa itu? Yang pertama adalah lakin arba'atu minha aqbahu, dan juga ada perbuatan 4 hal yang kalau dimiliki oleh 4 golongan manusia itu lebih jelek. Ya, ada 4 hal yang buruk, yang jelek kalau dimiliki oleh 4 golongan manusia. Akan tetapi kalau 4 hal tersebut dimiliki oleh golongan yang lainnya, maka lebih jelek. Apa itu? Pertama, ad-danbu, yaitu dosa, maksiat, al-ithmu, pelanggaran, dosa, maksiat. Minasyabi qabihun, dari orang yang muda jelek. Orang muda maksiat jelek. Wa minasyaikhi aqbahu, akan tetapi kalau itu dosa dilakukan oleh orang yang udah syekh, jauh lebih jelek. Kenapa itu hukama bilang gitu? Ya orang muda, kata Bang Haji Roma, darah muda. Darah muda. Darahnya apa nih? Para remaja. Yang apa namanya? Ente apa tuh? Ntar domelin lagi, Ustaz nyanyi kan di masjid tuh. Saya salah juga terangin. Kan benar. Bang Haji Roma tuh bilang darah muda, darahnya para remaja. Apalagi itu terusannya tuh. Oh. Kalau salah tak peduli ya. Darah muda tuh ada tuh syairnya. Perbuatan dosa dilakukan sama anak muda jelek. Kenapa ya? Anak muda darahnya darah muda, darahnya para remaja. Ya ada disebut apa itu?
Karang Taruna yang pada remaja-remaja tuh, ya. Banyak deh. Pemuda Pancasila, pemuda juga tuh. Ya. Orang muda berbuat maksiat jelek. Karena darahnya masih remaja, masih panas. Masih egonya tinggi. Tuh kata Bang Ian tadi yang mengutip perkataan Bang Haji Roma Irama, maunya menang sendiri, ya kan? Tuh, dia berbuat maksiat jelek, ya. Tapi nggak lebih jelek daripada orang tua masih maksiat sama Allah, masih berbuat dosa. Kalau orang muda masih nyari jati dirinya, kita mesti tahu yang mana sih yang dimaksud dengan anak muda dan asyikh orang tua. Asyikh man balagha umruhu arba'ina sanatan, orang yang udah sampai usianya 40 tahun itu the syekh. Kita siap-siap. Kalau udah umur 40 masih maksiat, wah jelek banget kita dah udah. Bahaya. Kalau di bawah umur 40 masih 20, 15, 30 masih nakal. Orang masih bilang, ya namanya masih muda. Kan begitu. Wajar kalau bahasa kita, wajar deh berbuat begitu, masih muda. Kalau orang tua masih tawuran, ada tawuran isinya orang tua, judi anak muda, mabok anak muda. Boleh dikatakan wajar walaupun jelek, bukan wajar yang baik. Anak muda biarin deh, jelek. Tapi jauh lebih jelek ada orang tua ada 40 tahun masih demen judi, masih mabok, masih zina, waliyadzubillah yafal. Masih belum tahu karpet masjid warnanya apa. Masih belum tahu masjid masih udah gelar karpet apa belum. Enggak tahu, enggak pernah ke masjid. Udah 40 padahal. Apalagi jadi 50, 60, ya Allah. Wah itu jelek banget deh. Ya. Kalau pada perkataan sebelumnya, orang tua taubat wajar, bagus. Tapi jauh lebih bagus kalau orang muda udah taubat sama Allah Ta'ala. Lebih bagus. Anak muda yang taubat kepada Allah Ta'ala abadikan itu dalam surah Al-Kahfi. Dalam firman-Nya Allah Ta'ala nyatakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kata Allah Ta'ala akan bacakan kepada engkau hai Nabi Muhammad, hai Rasulullah, tentang berita mereka bil haqqi dengan sebenar-benarnya. Ini kalau cerita masa lampau diceritain oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW mengetahui ilmu terdahulu dan ilmu yang akan datang. Ya, padahal Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, baca aja nggak bisa. Tuh. Mukjizat bagi Nabi nggak bisa baca tapi bisa tahu. Kita yang pinter baca nggak tahu apa-apa. Itu menunjukkan wahyu dari Allah. Kami akan ceritakan, bacakan kepada engkau tentang kabar mereka bil haq, bisidq, dengan penuh kebenaran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka sesungguhnya mereka adalah fityatun, para pemuda. Aisyababun,
kanu min uzama'i ahli tilkal Madinah wa ahaduhum kana waziran lil maliki atau lil mulki, adalah mereka itu para pemuda dari kalangan orang-orang yang agung di kota tersebut. Dan salah seorang dari mereka jadi menteri, bisa lil maliki bisa lil mulki, buat raja. Menteri itu salah satunya. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Tuhannya. Ai sadaqu bih, percaya kepada Tuhannya. Wan qadu li ahkami, dan tunduk pada hukum-hukumnya. Allah Ta'ala ceritakan. Nah itu betapa tingginya derajat anak muda yang ibadah pada Allah Ta'ala. Dan anak muda maksiat jelek. Anak muda maksiat jelek. Anak muda nggak sembahyang 5 waktu jelek. Nggak puasa bulan Ramadan jelek. Nongkrong berbuat maksiat jelek. Main gaplek, main kartu, main remi, main catur dan sebagainya jelek anak muda. Orang tua mainnya begitu, wah jauh jelek. Semalam saya hadir maulid di Masjid Darul Falah. Yang ceramah Kiai Haji Munawir Asli. Kata beliau, pernah ada orang meninggal, begitu mau dimandiin, kan kalau orang mau dimandi itu diguntingin bajunya, sama celana-celananya tuh. Ditemui di kantong celananya kartu gaplek. Ya Allah. Malam tuh Kiai cerita, bagaimana kalau posisinya tuh kita, ya Allah. Malu kita. Udah umur tadi lebih dari 40 lagi. Waduh. Yang muda aja jelek, gimana yang tua yang lebih dari 40. Maka ini mesti hati-hati deh, ya Allah. Kita udah 40 nih, jaga. Dari 50, 60 jaga. Gubidat ummati baina sitin wa sab'in, bakal diketam, dicabut, dipanen umatku 60 70. Anak muda berdosa, berbuat maksiat, dosa jelek. Tapi kalau perbuatan dosa dari orang yang tua jelek, sangat jelek, lebih jelek, lebih hina. Orang bilang nggak ingat kubur tuh orang tua. Masih ada yang nyawer Pak, orang tua. Ada biduan di situ, tapi semua nyawer kan. Allah gitu. Kalau ke malaikat Israel datang nyabut nyawanya, ya Allah. Maka itu kita jaga anak-anak kita itu, terutama sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu. Ajarin syarat sahnya sholat, fardu sholat, ajarin. Wudunya bagaimana, ajarin. Kenapa? Karena sholat tuh, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Sholat yang benar-benar tahu syarat dan rukunnya, ntar kejaga. Dulu pesan orang tua, biarin deh, lo mau berpelayaran kemana kek, mau jauh kek dari orang tua, yang penting jangan pernah tinggal sholat. Kan begitu, ngebuat ngebentengin kita tuh sholat. Anak muda sholat cakep,
Anak muda ninggalin sholat jelek, orang tua ninggalin sholat jauh lebih jelek. Masya Allah, nggak puasa bulan Ramadan jelek nih. Masih auratnya kemana-mana, dengkul kemana-mana, orang tua udah jelek aja nih. Masih pada begundul umpamanya, nggak pakai kerudung, ya nggak tutup auratnya, jelek deh udah. Ya. Kalau anak muda, wah lagi emang demen-demennya memamerkan segala apa yang dia milikinya itu anak muda, nyari jati diri, padahal jelek. Orang tua masih nyari jati diri, masih mau ke sohor. Sekarang kan lihat aja orang diumbar maksiat Pak, beneran. Ya kita lihat tuh aplikasi soalnya semua, ya Allah. Zaman kita mau maksiat mesti nyari, beneran. Ada film, ini film lagi nih. Biar nyambung. Film Warkop tahu tuh, jadi detektif. Mana ada buku porno nggak kan begitu? Zaman dulu tuh ada nih gambarnya telanjang, bayar. Begitu sampai rumah gambar kuda lagi, emang kuda nggak pakai baju. Zaman dulu tuh nyari orang mau gambar porno. Gak, zaman sekarang porno ada di kantong kita, di handphone kita, bener? Mau apa aja tuh zaman, Masya Allah. Gak pernah kebayang sama kita. Zaman dulu bioskop di Bukit Duri dibakar, sekarang bioskop ada di kantong kita. Maksiat gak usah dicari, datang sendiri sekarang maksiat. Kalau kita gak hindar-hindar, Masya Allah, luar biasa udah. Orang muda maksiat dosa, hukuman di akhirat. Orang tua maksiat jauh lebih dosa. Ya Allah. Ya. Nih buat yang muda-muda nih, ngeri sekarang. Ya Allah ya Rabb, jangan nih kita jauh-jauh dari agama, ngeri zaman sekarang ya Allah ya. Ya. Nah itu tuh kalimat yang pertama, dosa jelek, buruk, tercela di kehidupan sekarang dan akan mendapatkan siksa di kehidupan yang akan datang. Minasyabi kalau dilakukan oleh orang yang muda. Wa minasyaikhi akbahu, sedangkan dari orang yang tua yang udah syekh, yang udah 40 tahun ke atas, jauh lebih jelek. Okay. Kalau orang pensiun pegawai pemerintah 58 tahun. Kemarin saya nanya sama notaris, kalau profesional berapa? Sama deh Pak Ustadz, 56, 58. Ada tes kesehatannya. Kalau di tes kesehatan masih mampu, boleh diperpanjang 2 tahun dari umur 56. Kalau enggak, ya udah nggak kuat, nggak bisa lagi dipensiun kan. Dokter begitu juga. Ya. Kita lihat tuh, ada dokter profesor tuh. Wah, dulu hebat luar biasa, kalau pagi suka jalan pagi tuh, keliling komplek. Udah usianya sepuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh manusia tuh. Jalan udah pelan, dituntun kayak anak-anak lagi. Wa man nu'amiruhu nunakisu fil khalqi tuh. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikan lagi kata Allah Ta'ala di dalam penciptaannya, di dalam kejadiannya. Udah jadi kayak anak-anak lagi, pakai pampers. Dulu kita kecil pakai pampers, tahun 70 belum ada pampers, pakai gedebong pisang. Sekarang pakai pampers, ntar udah tua dipampersin lagi.
Zaman kecil disuapin, udah tua disuapin lagi. Zaman kecil dituntut, udah tua dituntun lagi. Udah tua masih maksiat sama Allah Ta'ala. Allah Karim. Ya itu. Jadi jangan deh sakitnya sampai saatnya itu udah seks semua nih. Masih maksiat Allah Ta'ala, malu kita, malu. Sedangkan Allah Ta'ala aja menunda kiamat kalau ada orang tua masih sujud sama Allah Ta'ala. Kalau bukan karena ada bayi yang masih netek sama maknya, ada orang tua yang masih sujud di malam hari, udah Allah Ta'ala hancurin nih dunia beserta isinya. Orang tua doanya dikabul. Imam Ghazali menyatakan bahwa kalau ada orang tua, saya menundukkan diri saya kepada orang tua. Kenapa? Ibadahnya lebih banyak daripada saya. Orang tua harusnya ibadah lebih banyak, bukan lebih banyak maksiatnya. Lebih jelek kalau dia maksiat kepada Allah Ta'ala. Ngeri kita, ngeri kalau udah tua masih ada komunitas-komunitas yang sifatnya maksiat kepada Allah Ta'ala. Aduh. Kemudian apa lagi? Wal istighalu bid dunya ay bi amtiatiha minal jahili qabihun wa minal alimi aqbahu. Hal yang kedua adalah mensibukkan diri dengan dunia. Sibuk dengan dunia. Ay bi amtiatiha, yaitu dengan segala macam barang-barang kemewahannya. Minal jahili, dari orang yang jahil, orang yang nggak berilmu, orang awam, bodoh. sibuk sama dunia. Gobihun, jelek, orang jahil, bukan orang majlis, bukan, jelek dia, sibuk sama dunia, tapi masih dipandang ya biasa, orang jahil. Orang gak berilmu sibuk sama dunia, biasa, emang kerjaan dia dunia. Harinya selalu disibukkan dengan urusan dunia. Orang awam, orang jahil, bahasanya orang bodoh, mensibukkan diri dengan dunianya. Gobihun, jelek, jeleknya tapi masih biasa. Orang bodoh begitu. Jadi menyibukkan diri dengan dunianya. Wa minal alimi aqbahu, akan tetapi dari orang yang berilmu, orang yang suka nuntut ilmu, suka ngaji, masih sibuk aja sama dunia. Duha nggak sempet, gobliyah ba'diyah kagak, Jumat baca Yasin, baca Al-Kahfi kagak, ya. Malamnya enggak, dia bangun segala macam semua, ya. Malah sibuk sama dunia, malah ngobiek sono kemari. Padahal orang berilmu banyak yang begitu, malah nggak sempat mengamalkan ilmunya. Ajar kagak, ini kagak, banyak. Padahal dia orang berilmu tuh, cuma sayang nggak diamalin ilmunya itu, ngobiek mulu. Saya pernah ketemu waktu saya pernah tugas di daerah, dini hari nungguin angkot, baru ada angkot jam 3 pagi. Kebetulan datang jam 12 orang lewat, mobil udah nggak ada. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama salah seorang pedagang, masih dorong-dorong gerobak. Yang kita kaget, dia hafal matan jurmiyah, alfiyah, segala. Kita kaget, ya Allah, kenapa nggak duduk aja ngajar, ketimbang dagang roti, dagang gerobak begini. Habis bagaimana kata begitu. Atau banyak orang-orang alim
yang memang memanfaatkan kealimannya buat urusan dunia, bisnis, macam-macam, orang suruh investasi dan sebagainya, ujung-ujungnya nggak kelar tuh proyeknya kemana nih, masih urusan dunia aja, dunia. Ada saya punya kawan teman SMP perempuan, dulu sekelas sama saya, udah lama nggak pernah ketemu, ngobrol di WA segala macam semua. Dia tahu saya dekat sama temen yang sekarang udah jadi miliuner. Dia tanya sama saya, lo kenapa nggak kerja sama dia? Saya bilang nggak mau, saya mau jadi kerja sama Allah Ta'ala aja. Sebilang gitu. Saya mau jadi pegawai Allah Ta'ala sama pegawai negara aja, abdi negara, ngurusin masyarakat. Kalau ame teman kita kerja, bisa jadi keleleran kita ngurusin kerjaan, jadi budak. Maka itu saya minta Allah Ta'ala, ya Allah, seandainya kata musik kita kerja, nyari dunia, nyari nafkah buat anak seni, jangan yang mengganggu ibadah kita. Kenapa? Karena kita orang pengajian. Orang tua saya dulu pesan, kalau emang mau nyari nafkah, jangan sampai yang ngeganggu sholat kita 5 waktu. Maaf nih, yang bersih kerjaan. Dulu orang tua saya dagang daging, belum murah darah tuh belepotan, di atas tahun 50-an. Begitu tahun 68 udah deh berhenti dagang daging. Dagang kosmetik di pasar PSPT itu, ya, jadi rapian dikit. Kenapa? Nggak repot bersih-bersihnya, banyak najis, banyak darah. Kita punya bengkel motor, susah ngilangin apanya, kotoran-kotorannya, gak macam semua. Tuh, kita minta sama Allah Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala kasih tuh kabul saya, dapat kerjaan Depsos. Ya, buat jadi tameng saya. Kalau ngajar lillah wa fillah, nggak minta, ya dikasih ambil, minta kagak. Atas redho guru-guru saya, Habib Umar bin Masagab, pegawai negeri itu, guru saya dulu alit, sebagai seorang guru. Ya, ketika ditawarin nih, diterima di sekolah terpadu di daerah Cibubur, kota wisata. Masuknya tiap hari Pak, dari Senin sampai Sabtu, jam 6:30 ada di sekolahan, pulang jam 4. Saya bilang, kapan mau ngajinya saya gitu. Kapan mau ngaji, kapan mau ibadah? Susah. Udah deh, kerja aja sama Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala yang tunjukin. Alhamdulillah Allah Ta'ala tunjukin. Ada lagi, saya suka ngaji di Tangkuban Perahu dengan Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Ada seorang kiai, mantunya kawan kuliah saya di Fakultas Sastra UI dulu. Ente mau tahu, katanya, Ji, tuh mertua aneh, kalau ditanya pulang mau berangkat subuh mau ngaji ke sini ke Tangkuban Perahu dan ke tempat yang lainnya, ditanya sama tetangga, Pak Haji mau kemana? Mau nyari yang gedean. Dia bilang mau nyari yang gedean, bingung tuh tetangganya. Sementara tuh Pak Haji udah punya kontrakan gak banyak, cuma 18 pintu. Banyak kayak gitu. 18 pintu kontrakannya. Ada kontrakan yang isinya tukang nasi goreng semua. Dimodalin, dia punya warung nih, lo bawain dah, ntar lo setor pulangnya. Begitu dia mau ngaji pun bilang gimana? Mau nyari yang gedean katanya. Kenapa disebut mau nyari yang gedean? Dunia nggak ada apa-apanya itu. Akhirat yang bakal kita bawa semuanya. Wah tuh, yang begitu yang cakep, udah alim, pengkasabannya, kalau orang praktiknya bilang pengkasabannya ada, buat usahanya ada, ngaji jalan terus. Di sini kita kan kebanyakan takut miskin kalau ngaji.
bela-belain kita kerja, bela-belain ngojek, bela-belain begini, miskin juga. Tuh kayak ya, kata Habib Abdurrahman Al-Habsyi itu, ya, ngejar dunia begitu aja. Nah kalau ada orang alim ngejar dunia juga, sibuk dia, nggak sempat ngapa-ngapain, pentingin dunia aja. Maka itu guru-guru saya maaf nih, nggak pernah ada yang mau tuh ditawarin buat bikin travel haji dan umroh. Mana guru-guru saya nggak ada. Habib Ali Segaf nggak ada, Habib Umar Sayyidul Walid nggak ada, Sayyidul Walid Habib Rahman Segaf nggak ada. Begitu ente bawa orang umroh, majlis ditinggalin, nggak ngaji, nggak ngajar. Ini maaf nih. Ya silakan aja kalau memang tujuannya dia ngajarin orang-orang yang bakal umroh, tapi umroh sebentar. Banyak yang begitu. Ada lagi dulu pengalaman saya, masih aja sibuk sama dunia. Waktu berangkat haji dulu, ente berapa rombongan? Nggak banyak, cuma bawa 100 orang. Kok banyak? Terus gimana? Nanya sama jamaahnya. Kita alhamdulillah living cost agak dipotong banyak. Kalau living cost $1.500, kita dipotong cuma ya 1.500 real, 1.000 real deh kita dipotong. Tapi jamaah suruh bawa tuh rokok Samsu 2 slop katanya. Lah kalau 100 kali 2 slop udah 200 slop. Samsu 20 real satunya bos. 20 real kali 4.000 perak 80.000 kali 200 slot menang banyak. Itu kenyataan tuh model begitu. Maka itu kita kalau sesama ustadz dia bilang jadi ustadz jangan tukang tipu katanya. Ngakalin jamaah katanya. Segala macam begini-begini. Ngeri kita. Tuh. Mana kalau ada orang alim yang masih ngakalin dunianya, wah itu jauh lebih jelek. Kama ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol, sebagaimana diriwayatkan ada datang sebuah riwayat bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'dan. Siapa orang yang bertambah ilmunya tapi dia nggak bertambah di dunia ini zuhudnya. Paham tuh arti zuhud? Udah pernah saya terangin setiap hari zuhud dari huruf za, ha, dal, bekal buat akhirat, hidayah dari Allah, ya, daim ala ta'ah, tetap dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala tuh. Artinya akhirat yang dipikirin. Kalau ada orang tambah ilmu jadi gak bertambah zuhud, ya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidaklah bertambah kepada Allah Ta'ala melainkan jauh dari Allah Ta'ala, makin jauh dia sama Allah Ta'ala. Ya, begitu. Jadi Masya Allah, itu cerita saya kemarin. Kenapa saya ke notaris? Jadi ada salah satu rumah kawan saya atas nama saya dijual, ya. Hasilnya ditransfer ke saya, nitip doang, ya. Berapa ya? Nggak banyak, 1 miliar Pak. Jadi di rekening saya ada 1 miliar tuh. Kata bini saya, alhamdulillah ngerasain juga pegang uang 1 miliar, pegang doang. Punya orang. Jadi ingat sama almarhumlah almarhum Kiai Haji Zaidun MZ, ya, yang beberapa kali datang ke tempat saya tuh, ya. Kata beliau, hidup tuh mesti kayak tukang parkir, ya.
lihat tukang parkir, datang kepadanya mobil mewah-mewah, nggak sombong. Tukang parkir, BMW masuk, Mercy masuk, ya, mobil sport mewah masuk semua, mobil apa aja masuk. Begitu mobil pergi satu persatu, nggak sedih tuh dia, biasa aja. Nah dunia begitu, kenapa? Karena tukang parkir nggak merasa memiliki, tapi merasa dititipi dia. Nah saya tuh kemarin ngerasa dititipi, tuh uang pagi udah hilang lagi, ditransfer, suruh transfer ke sini, nggak ngerasa sedih tuh. Mestinya kita begitu. Cuma seharian doang tuh duit nyambil di rekening kita. Kalau kita ambil ada tuh duit. Kata teman saya nih buat bercandaan, lo bercandain teman-teman lo kata gitu. Nih lihat nih duit gue gitu. Duit asli kita cuma 25.666 perak. Jadi itu nilainya 1.025.666 perak. Masya Allah. Udah biasa. Karena dunia Pak. Lihat Nabiullah Sulaiman alaihissalam, nggak ngerasa tuh memiliki Nabi Sulaiman, dan nggak digunakan tuh harta yang nggak ada kekayaan yang melebihi kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad SAW menyatakan dari kalangan para nabi yang paling belakangan masuk surganya Nabi Sulaiman. Kenapa? Yang paling kaya dari kalangan sahabat tuh siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tuh Nabi Sulaiman nggak merasa memiliki. Para nabi dan rasul biarpun kaya nggak ada yang merasa memiliki. Hanya Allah yang memiliki semuanya. Cuma kita dikasih itu, ditundukkan buat kita hak kepemilikan. Nggak abong-abong juga. Hakikatnya punya Allah Ta'ala. Emak-emak kalau jalan ada tanaman, biarin punya Allah Ta'ala ini. Ketawa di pekarangan orang tuh tanaman. Main potek-potekin aja. Aduh, kaji di mana sih Pak? Nah jadi begitu. Rawahud Dailami, diriwayatkan oleh Imam Dailami. Tadi itu. Sebagaimana riwayat Nabi, siapa saja yang bertambah ilmunya, Nabi bilang siapa saja, kita nih tambah ilmu, nggak diamalin ya jadi sampah doang ilmu kita. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Syekh Ahmad Ibn Ruslan di dalam matan zubatnya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Maka orang alim bi'ilmihi, yang tahu ilmunya, lam ya'malan, gak diamalin, nyuruhnya doang, kerjainnya kagak. Mu'adzabun min qabli ubadil wasan, bakal diazab sebelum penyembah-penyembah berhala diazab. Wah ngeri kita. Maka itu kita tukang pengajian jangan sampai orang ngomong begini, apalagi bini kita, mau laki gue mah ngidernya doang keliling pengajian, dipakainya kagak, malah jauh dari Allah. Maka itu makin tambah ilmu padi, makin tunduk kita, makin biasa aja. Emang kan begitu kita. Kalau orang yang udah dalam ilmunya kayak guru silat, gurunya biasa aja jalan. Kalau yang baru main kembang nih, woi gak boleh kepentil dikit, gak boleh kecolek, main pasang kuda-kuda aja kan gitu. Nah itu, siapa orang yang bertambah ilmu, gak bertambah zuhud, artinya gak bertambah untuk mempersiapkan diri dia menghadap Allah dan negeri akhirat, maka tidaklah dia bertambah dari Allah Ta'ala, melainkan jauh dari Allah Ta'ala. Mau kemana kita ya Allah ya Rabb?
Makanya saya lihat guru-guru saya tuh makin biasa. Gua jadinya jadi begini, ya Allah. Malahan saya pernah ke tempat guru saya tuh lihat, karena guru saya tinggalnya di gang sempit, belakangnya lagi ada proyek ituan lagi tuh, kereta double track. Pernah datang tuh ibu-ibu, Ustadz, nih anak saya lagi panas, minta air Ustadz, tolong dibacain. Oh iya sini masuk. Tuh mama ke rumah kiai pakai celana pendek aja, tetap dilayanin. Saya kalau lagi nganter tuh subuh udah jemput, lewat situ pasti banyak yang main kartu, segala macam semua. Orang tuh, guru saya biasa-biasa aja. Jadi, ya, kata Allah Ta'ala tuh, la yadurukum man dola idah tadaitum. Gak ada yang bisa membahayakan kamu, artinya gak ngaruh siapapun juga. Mandola, orang yang mau sesatin atau orang yang sesat, mau bikin pengaruh ente, idah tadaitum, ketika kamu didapat hidayah yang mantap dari Allah. Lo mau ada di mana kek, mau ada di negeri kafir sekalipun, ketika Allah tahu udah tancapkan hidayah sama diri kita, nggak bakal berubah kita, keadaan kita tetap ibadah Allah Ta'ala. Mau di kalangan bangsak bagaimanapun juga, ketika Allah Ta'ala udah kasih hidayah, la yadurru mandola idah tadaitum, gak bakal bikin kamu bahaya orang yang sesat ketika kamu tidak dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi biarpun kita di tempat yang mesum, tempat maksiat, di tengah orang-orang yang durjana, yang durhaka sama Allah Ta'ala. Lihat istrinya Fir'aun gimana, kenapa udah kasih hidayah sama Allah. Dan sebaliknya, biar kata ente hidup serumah sama Nabi, kalau Allah Ta'ala gak kasih hidayah, gak bakal ente bisa berbuat baik. Istrinya Nabi Allah Lut gimana itu? Mudahan Allah Ta'ala beri kita hidayah kita, ya, sehingga semakin kita tambah ilmu, semakin zuhud kita, ya, semakin kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita. Negeri akhirat tambah ibadah, tambah baik, tambah nunduk, ya, tambah takut sama Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa ahina wa a'tina wa la tahrimna wa atina wa la tuthirna wa ardina wa ardana. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah biha wa baliha baniha iftah 'alaina wa auladina banatina wa talamidina wa bidzalina wa ta'arifin wa faqina wa yamfiddin wa nabil wahdina wa sabil birahmati ya arhamar rahimin arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, ala barakatillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, Daraji Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.